Good morning, class. Today we are going to discuss about BSc first semester chemistry topic, that is atomic structure. In our previous classes, we have discussed some quantum numbers, structure and shape of the orbitals. So in previous classes, we came across the four quantum numbers: the principal quantum number, the Zultani quantum number, magnetic quantum number, spin quantum number, as well as the shapes of S orbital, P orbital, D orbital, F orbital. I have told about difference between orbit and orbitals. Today we are going to study how to write the electronic configuration of a element. Depending upon the atomic number, we are writing electronic configuration. So, in an electronic configuration, in our previous classes, we have learned that S orbital consists 2 electrons, P orbital consists 6 electrons, D orbital contains 10 electrons, F orbital contains 14 electrons. So total number capacity of each orbitals, subatomic orbitals, that is S, P, D, F. S orbital can hold 2 electrons, P orbital can hold 6 electrons, D orbital can hold 10 electrons, and F orbital can hold 14 electrons. And we also studied the structure and shape of each orbitals, S, P, D, F. In today's class, we are going to discuss how to write an electronic configuration and some principles regarding how to write the electronic configuration of a particular atomic number. So, the first principle of writing an electronic configuration is Aufbau principle. Aufbau word belongs to an Germany. Aufbau means building up. Aufbau means building up an electronic configuration. It states that atomic orbitals are filled in the order of increasing energy. Atomic orbitals are filled. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ತರ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ತರ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ subatomic orbitals are 1s. After 1s we are writing 2s. After 2s we will go for 2p. So the way of writing electronic configuration 114 elements ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ the last configuration of s is 8. There are 8 s orbitals, 7 p orbitals, 6 d orbitals and 5 f orbitals. So the fifth orbital of f, isn't it? So this is the electronic configuration. First 1s. So 1s s orbital can hold 2 electrons. So 1s1, 1s2. So if it is filled with s orbital is filled with 2 electrons, I will go for, after 1s I will go for 2s. So 1s, 1s2, 1s, 1s2, 1s2 filled, I will go for 2s. 2s2 filled, 2p, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6. 2p is filled, I will go for 3s. 3s1, 3s2. So basically ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು 1s ತಗೋತೀನಿ, 1s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ತಗೋತೀನಿ, 1s2 ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಹೋಗ್ತೀನಿ 2s 2s2 ಅದನ್ನು ತಂತು
2p. 2p6 ತುಂಬಿತು. I will go for start with 3s. 3s ತುಂಬಿತು 3p. 3p ತುಂಬಿತು 4s. 4s ತುಂಬಿತು 3d. ಸರ ಇಲ್ಲಿ 4s ಅಂತೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ 3d ಬಂದದಲ್ರಿ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, as you can see here n plus l ಇರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4s 3d ಬರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಬರ್ತೀನಿ 4s ಬರ್ತೀನಿ. ಹೌದಾ? ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀನಿ? The orbital with the lower value of n plus l. n ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. l ಅಂದ್ರೇನು? ಅಜುಂತಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದಿರ್ತೈತಿ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು 3d ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ, 4s ಮೊದಲು ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ 4s ದ ಎನರ್ಜಿ ಏನೈತಿ 4 ಐತಿ, ಬಟ್ 3d ಏನೈತಿ 5 ಐತಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಅಫ್ಕೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ I have to fill the atomic orbitals in the increasing order of energy. So here 4s orbital is having lesser energy than the 3d orbital. Energy of 4s orbital is lesser than the 3d orbital. So what happens here? I am going to write first 4s and then prefer the 3d, because 3d orbital energy have 3d orbital have more energy than 4s orbital. This thing goes on repeating here. You can see along the 8s. So 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. It doesn't comes ends with the 3d. It comes here 4s, and I go for 3d. Then 4p, 5s. Now once again 5th s orbital came here instead of 4d, because when I am comparing energy between 5s and 4d, 5s having lesser energy than 4d orbitals. So according to our Afobo principle, energy of orbitals should be placed in increasing. So ಇಲ್ಲಿ 4s 5s 4d orbital ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ನಂಬರ್ ನೋಡಬಾರ್ದು, ನಾನು ನಂಬರ್ ವೈಸ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಬೇಕು. 5s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನದ 4d ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗ್ತೈತಿ 5s ಮೊದಲು ಬರ್ತೈತಿ ಮತ್ತು 4d ಮೊದಲು ಬರ್ತದೆ. ಇದು ನೆನಪು ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 1s ಆಗನ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ 2s ಆಗನ 2p 3s, 3s ಆಗನ 3p 4s ಆಗನ 3d 4p 5s, 5s ಆಗನ 4d 4p 5p 6s, 6s ಆಗನ 4f 5d 6p 7s, 7s ಆಗನ 5f 6d 7p 8s. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋದು. ಸೊ 1s ಆಗನ ಏನು ಬಂತು, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ 2s ಆಗನ 3s ಹೋಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಸೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಚಾಲು ಮಾಡಿದೆ. 2s ಆಗನ ಏನು ಬಂತು 2p ಬಂತು, 3s ಬಂತು, 3s ಬರಲ್ಲ 4s ಹೋಲಿಲ್ಲ, 3p ಆಗನ ಏನು ಬಂತು 4s ಆಗನ ಏನು 3d 4p 5s. ಈ ತರ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಬರ್ಕೋತ ಹೋಗೋದು. ಮೊದಲ 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s ಬರ್ಕೋದು, ಆಮೇಲೆ 2p 3p 4p 5p 6p 7p, ಆಮೇಲೆ 3d 4d 5d 6d, ಆಮೇಲೆ 4f 5s. ಸೊ ಈ ತರ ಬರ್ಕೋತ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಹೈಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರಬೇಕು. when two orbitals have same energy, ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದ್ರೆ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವಿತ್
ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಸಂಗ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ s ಆರ್ಬಿಟಲ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಐತಿ, d ಆರ್ಬಿಟಲ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಬಂದಾಗ when two orbitals have same energy value, the orbital with lower value of n, principal quantum number ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೊದಲನೇ ರೂಲ್ ಈಗ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು, ಹೌದಾ, ಇದನ್ನು 5 ಬಂತು, ಇದನ್ನು 5 ಬಂತು. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಎದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕೋತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜೆನರಸಿ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಮುಂದ ಈ 6th 7th ತನ ಬರ್ತೈತಿ. ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್, ಲೋಕಲೈಸೇಷನ್, MOS ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಥಿಯರಿ, MOT ಇವೆಲ್ಲದರೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇವೇ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇವು ಬೇಸಿಕ್ ನಿಮ್ದು ಏನಿದ್ದಂಗ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಗ, ನಿಮ್ ಗ್ರಿಪ್ ಇದ್ದಂಗ. ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವಿತ್ ದಿ ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n plus l has a lower energy than the orbitals of higher energy n plus l value. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಅಸಂತಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 3D ದು 5 ಬಂತು, 4s ದು 4 ಬಂತು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಪುಟಿಂಗ್ 4s ಫಸ್ಟ್, ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಪುಟಿಂಗ್ 3D because 4s orbital have lesser energy than 3D orbital. ಇಲ್ಲಿ if 4s and 3D orbitals both having the same ಎನರ್ಜಿ, ಈಗ ಎರಡರ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಂತ ಹೇಳಕತ್ತಿಲ್ಲ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 3D ಮತ್ತು 4s ದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ದು ಸೇಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ರದ್ದು ಯಾವ ನಂಬರ್ದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಸಾಣದಿರ್ತದಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಹಾಕಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಂಟ್ಸ್ ರೂಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಸಿಟಿ. ಸೊ ನಾ ಈಗ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 7 ಐತಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 8 ಐತಿ. ಸೊ 1s2 2s2 2p3 7 ಆಯ್ತು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ 1s2 2s2 2p4. ಸೊ 1s2 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟೈತಿ, 2 ಐತಿ. ಸೊ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೈತಿ, ಇಲ್ಲಿನೂ 2 ಐತಿ. ಸೊ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೈತಿ, 3 ಐತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾಕಿ ತಪ್ಪು. ಈ ತರ ಹಾಕಿದ್ರೇನು ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಈ ತರ 2p3 ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರೋದ್ರ ಏನಿದು ತಪ್ಪು ಅನ್ಸ್ಕೊತೈತಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ atomic orbitals are when you are filling up with the electrons. First you can see here px orbital, py orbital, pz. p orbitals ನಾಗ ಏನು ಬರ್ತಾವ, 3 ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ, px py pz. so each subshell should consist 1 electron. so ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅರ್ಧ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ಬೇಕು. ಈಗ 2 ಇತ್ತಂದ್ರ px py pz ಖಾಲಿ. ಈಗ 3 ಅವ px py pz completely half filled. so electrons in the orbitals of a subshell never begins until all the subatomic orbitals are singly occupied. singly occupied. ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾಗ ನೋಡೋಣ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾಗ 1 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, 1 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಈಗ 2p4 ಅದ 1 2 3 4 ಅದ ಅಂದ್ರ 4th ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರ px ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಂದಿರ್ತದೆ. py ಮತ್ತು pz ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ px. ಫಸ್ಟ್ px
then py, then pz. If there is ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನ ಇಲ್ಲಿ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಡಿಸ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇನ್ನ ಒಂದು ವೇಳೆ p4 ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾ ಪೇರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಚಾಲು ಮಾಡಬೇಕು, px ಆರ್ಬಿಟಲ್, ಆಮೇಲೆ py, ಆಮೇಲೆ pz. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಹಂಡ್ಸ್ ರೂಲ್. ಸೊ ಈ ತರ ನೀವು ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು. ಒಳ್ಳೆ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನೆನಪಿತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಡುವೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಂಡ್ಸ್ ರೂಲ್. ಸೊ next point is next and last point, that is Pauli's exclusion principle. So Pauli's exclusion principle ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ Pauli's exclusion principle? So no two electrons in an atom. ಒಂದು ಆಟಮ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ all four quantum number same. So quantum number ಅಂದ್ರೆ n, l, m, s. n ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, l ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಜಂತಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, m ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, s ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಒನ್ s ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿವೆ, ಹೌದಾ? 1s2. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರ, ಒಂದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎರಡು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಅಜಂತಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್, ಸ್ಪಿನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಟೂ electrons in an atom can have all four quantum numbers 7. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1, ಇದು 0, ಇದು 0, ಇದು 0 ಈ ತರ ಇರಬಹುದು, ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲಾನೇ 0 ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನೇ 1 ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದರೊಳಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೈತಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು, ಅಜಂತಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರು ಸ್ಪಿನ್ ಒಳಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಹೊಡಿತೈತಿ. ಯಾಕ? ಬರುದೇ ಎರಡು ಸ್ಪಿನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಆಫ್. ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈ ತರ ಬರ್ದ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಈ ತರ ಬರ್ದ್ರ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ಒಂದರಲ್ಲ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಇವು ಮೂರು ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಥವಾ ಇವು ಮೂರು ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾವ್ದ್ರ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ Pauli's exclusion principle states that no two electron in an atom can have all four quantum numbers same. It is highly impossible to have principal quantum number, asymptotic quantum number, magnetic quantum number and spin quantum numbers cannot be having a same value. So all are different. At least one of these quantum numbers, one number will be different. This is the Pauli's exclusion principle. Depending upon these three rules, I am going to write an electronic configuration. I am going to write electronic configurations. So electronic configuration is nothing but n into L. So here n is a principal quantum number, L is a asymptotic quantum number. If you multiply that, the remaining term is electronic configuration. So these are the things you should remember while writing an electronic configuration of a
any element from periodic table. If you follow these principles, you can easily write electronic configuration of any module. ಇದು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೋದು ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ 100% ಯಾವ್ದ್ರ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾನ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ನಾಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಡಿ ಸೀರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಜರ ಹಿಂದ ಮುಂದಾದ. ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಮ್ದೊಂದು ಉಲ್ಟಾ ಪುಲ್ಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪರ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ. ಅವಕೂರ ಅಟಾಮಿಕ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾನಂದ್ರ ಈ ಥಿಯರೀಸ್ ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ ನೋಡ್ಕೋರಿ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮೇ ಬರ್ತಾವ. ಇನ್ನೇನ್ ಆಗ್ತಾರಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀ ಟೈಮ್ನಾಗ ದಂಡಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ನಾಗ ಏನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಟಮ್ನಾಗ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಅವಕೂರ್ದು ಔಟರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ್ದ್ರೆ ಹೀಲಿಯಂ ಮುಗಿತಂದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕಂದ್ರೆ 1:2:2 ಅಂತ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಹೀಲಿಯಂ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರ್ದು ಮುಂದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಆರ್ಗಾನ್ ಮುಗೇನ ಆರ್ಗಾನ್ದು ಸಿಂಬಲೈಸೇಷನ್ ಅದ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಬರ್ಕೋತ್ ಕುಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟ. ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಇದನ್ನ ಕಲ್ತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ 2-3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರಾಮ್ಸೆ. ಇದ್ರಾಗ ನೀವು ಅಫ್ಬೋ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಲ್ತ್ರಿ, ಪಾಲಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಲ್ತ್ರಿ, ಹಂಡ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ರಿ. ಸೊ ಇವು ಮೂರು ನೆನಪಿದ್ರೆ ಇವು ಮೂರು ಮಾರ್ಕಸಿಗೆ 2 ಮಾರ್ಕಸಿಗೆ 5 ಮಾರ್ಕಸಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳ್ಬೋದು. This is all about your atomic structure and this is end of your topic. From next class we are going to discuss about new topic. Before of that I am going to take an Zoom meeting app to discuss the various problems related among the topic and discuss the important question and answers of this topic. Please, I am going to send the notification app ID number as well as the password of the Zoom app. Please download the Zoom app and I will when I am going to take the meeting I will give you notification in WhatsApp group and please join the meeting for your betterment of your future. Please join the meeting app. Thank you.